परम पुरुषोत्तम राजाधिराज भगवान श्री कृष्णना जन्मदिवस एटले के जन्माष्टमीना इको चालू ही रखो हलो एटले के आपणे आ जन्माष्टमीना पर्व पर बधाई मळ्या। भगवान श्री कृष्णना जन्मोत्सवनी खूब खूब समस्त आहिर समाज मुझे आहिर समाज ने खूब खूब बधाई। हवे अने आपणे थोड़ी क्षणों में प्रोग्राम की शुरुआत करशुं। भगवान नी तन मन थी जय बोलावजो के भगवान काळियो ठाकर आपणी ऊपर हमेशा राजी रहे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश अने जेटला पण नीचे उभेला भाईओ होय बधाए ऊपर हॉल में आवी जाजो, कारण के आपणे वेलेसर प्रोग्राम चालू करी सकीए। वातो तो आपणे पछी पण करवानी छे होय ते ऊपर हॉल में आवी जाजो। આપણે પ્રથમ ગોકુડિયાનો ચડાવો કરી લઈ। જે કોઈ પણ ભાઈની ઈચ્છા હોય તે બોલજો, જલ્દી બોલજો એટલે આપણો સમય ન વ્યર્થ થાય અને જેમનો ચડાવો હોય એ તૈયાર થઈ શકે। બોલીએ શ્રી ગજાનંદરાય ગણપતિ મહારાજ ની જય। શ્રી રામદેવજી મહારાજ ની જય। દ્વારિકાધીશ वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समः प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव। ओ सर्वकार्येषु सर्वदैव। शब्द उच्चारण मां सरस्वती मति आपजे मां। शब्द उच्चारण मां तो सरस्वती मति आपजे मां। जी भूलिया अक्षर मां तमे बतावजो। माताजी ना गुण गाये दिवसे अने रात मां। तो प्रेम थी जपू मां सरस्वती अने मारी प्रेम थी लागू तमने पाय। प्रेम थी जपू मां सरस्वती मारी प्रेम थी लागू पाय। अखंड तोड़ा दीवा बड़े भगवती तू परगट आपो आप मां परगट आपो आप। सरस्वती स्नेह में जपू गणपति लागू पाय। सरस्वती स्नेह में जपू ओ गणपति लागू पाय। शरणे गए सुख आपजो मां पुरे हृदय निहार।
પૂરે હૃદયની હાણમાં. જે કોઈ ભાઈઓ તથા બહેનોને ગોકુળિયાનો ચડાવો લેવાનો હોય તે જલ્દીથી બોલજો. 55 રૂપિયા ગોકુળિયાનો ચડાવો. જયંતિલાલ ઝેર તેમના તરફથી 5555 નો ગોકુળિયાનો ચડાવો છે. 7000 રૂપિયા મારા તરફથી એટલે કે નવીનભાઈ ગોકુળિયાનો ચડાવો. 7000 રૂપિયા એટલે કે નવીનભાઈ ડાયાભાઈ બરારિયા તરફથી ગોકુળિયાનો ચડાવો છે. જલ્દીથી કરજો એટલે આપણે આપણી આગળની તૈયારી કરી શકીએ. કોઈ પણ ભાઈની ઈચ્છા હોય તો બોલજો, નહીં તો હવે આપણે ટાઈમ નથી આપણી પાસે એટલે સમય વ્યસ્ત જાય છે આપણો. હવે કોઈ ભાઈની ઈચ્છા હોય તો બોલજો. 7000 રૂપિયા નવીનભાઈ ડાયાભાઈ બરારિયા એક વખત ગોકુળિયાનો ચડાવો. હાવ ઓમ તો ના ચાલે, કારણ કે આપણામાં હવાયું હોવું જોઈએ એટલા માટે કે 7787 રૂપિયા નવીનભાઈ તરફથી, કારણ કે આમ 7000 ભૂખું લાગે થોડું. 7787 છે બે વખત. હવે કોઈ હોય તો બોલજો. ચલો 7787 નવીનભાઈ ડાયાભાઈ બરારિયા ગામ સાપેડા તરફથી ગોકુળિયાનો ચડાવો. બોલ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલની જય. એક દિવસ આટલો મોટો આપણો પ્રોગ્રામ હોય છે, પણ આપણા ઘણા ભાઈઓ સમયસર નથી પહોંચી શકતા. એમને જોવું જોઈએ, કારણ કે આ તો આપણો એક અનેરો અવસર છે. આમાં તો આપણને ઉત્સાહ હોવો જોઈએ કે આપણો ટાઈમ હોય એના કરતા 10 મિનિટ પહેલા ગેટ ઉપર ઉભા છીએ આપણે. મહેમાનોનું સ્વાગત કરવાના છે, સામયું કરવાના છે. પહેલા આપણે સામયું કરશું મહેમાનોનું. એટલે હું દીકરીઓને વિનંતી કરીશ તૈયાર થઈ જાજો. અને એવા આપણા ઉત્તમ દાદા ધોલીને પણ વિનંતી કરીશ કે તમે પણ તૈયાર થઈ જાજો. ઢોલ અને શંખના નાદથી આપણા વિશેષ મહેમાનોનું સામયું કરવામાં આવે છે. એવા જ આપણા મોંઘેરા મહેમાનનું ઢોલ અને શંખનાદ દ્વારા જે સામયું કરવામાં આવ્યું છે.
ફિક્સ કરેલા હે ઉમા લઈ જાવ એ ઉમા જાવ अखिल ब्रह्मांडना नाथ राजाधिराज पूर्ण पुरुषोत्तम जगतना सनातन धर्मना गुरु सर्वोत्तम एवा भगवान श्री कृष्णना जन्मोत्सव निमित्ते आपणे बधाय અહીં મળ્યા છે એટલા માટે હવે તો આપણે બહુડી સંખ્યામાં બેઠા છીએ એટલે એ ભગવાનના દ્વારકાના નાથની જય બોલાવો बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिकाधीश की रामदेव जी महाराज की हवे આપણે ભગવાનની પધરાવણી કરશું એટલે કે આપણી કચ્છની ભાષામાં ગોકુળિયાને લાવશું ઓકે ए नंद घरे आनंद भयो जय हो नंदलाल की ए नंद घरे आनंद भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय जसोदा लाल की नंद घरे आनंद भयो जय हो नंदलाल की ब्रज में आनंद भयो जय जसोदा लाल की हे नंद घरे आनंद भयो जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय हो नंदलाल की कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की
कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की नंद घरे आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद घरे आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद घरे आनंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घरे आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे नंद घरे आनंद भयो जय हो नंद लाल की हे आज नयानंद महा जय हो नंद लाल की हाँ वाला गैया चराने आए जय हो पशुलाल की ये गैया चराने आए जय हो पशुलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय 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 द्वारकाधीश भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की हे नंद घरे आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद घरे आनंद भयो जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की हे नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाँ बोल ए वाला हमारा
बोलो सो जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो सो जय हो ब्रजलाल की। जय हो ब्रजलाल की जय जसोदा लाल की। जय हो ब्रजलाल की जय जसोदा लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हालो ये नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। ये नवीन घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। जय हो। हाँ
નાચે ગુણેશા ને નાચે હનુમાન નાચે નાચે ગુણેશા ને નાચે હનુમાન એ પાર્વતી ના પ્રાણનાથ ઘોડા ભગવાન ભાગો વાવી ભોળાનાથે નિંદે છે ગુણેશ ભાગો વાવી ભોળાનાથે નિંદે છે ગણેશ હે પાર્વતીજી પાણી વારી છૂટા મેલી કેસ અગડ બમ ધાક વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ યાગે ભેરો ડાક વાગે સદા શિવ યાગે ભેરો ભાગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક ભાગ કેરા भाग केरा रोटला ने धतूरा नो साग हे फिर से माता पार्वती ने जमे मोड़ो नाथ अगड़ बम डाक वागे डमरू नाचे सदा शिव यागे भेरो डाक वागे सदा शिव आगे भेरो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की खूब आनंद थयो હવે હું વિનંતી કરીશ કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે આજના આપણા મુખ્ય અતિથિ એવા બાબુભાઈ વિકેભાઈ શંભુભાઈ અને સાહેબ પધારેલ છે સામજીભાઈ આપને અને આપણા સમાજના પ્રમુખ શ્રી બાબુભાઈને વિનંતી કરીશ આપ પધારો ભીમજીભાઈ અને બાબુભાઈ તમે પણ પધારો બાબુભાઈ बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। આજના આપણા અતિથિ અને સમાજના આગેવાનોના હસ્તે આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું। નિપુણ છે
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમામ દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ દેવતા માનવામાં આવે છે અને તેમની લીલાનું કોઈ પણ વર્ણન નથી. ભગવાન વિષ્ણુના 10 અવતારમાંથી એક અવતાર એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. ભગવાન વિષ્ણુના 10 અવતાર મત્સ્ય, કર્મ, ભરાઈ, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, ગૌતમ, બસ અને કલિક, આ બધા ભગવાન વિષ્ણુના 10 અવતાર છે. એમાંથી 8મો અવતાર એટલે કે આપણો કાળિયો ઠાકર છે. આજે આપણા મહેમાનોમાં અતિથિ વિશેષ શ્રીમાન, કારણ કે આપણે શ્રીમાન તો કહીએ જ છીએ, પણ જેઓનું ગુજરાત નહીં પણ ભારતમાં પણ જેઓની ઓળખ એક ભામાસા તરીકે અપાઈ છે, એવા જ આજના આપણા વિશેષ અતિથિ, એના વિશે ઘણું તો શું કહેવું, પણ બાબુભાઈ ભીમાભાઈ હુંબલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો એનું પણ આપણે આજે સ્વાગત કરવાના છીએ. પણ બે વાતો મારે બાબુભાઈ માટે એટલી કહેવી છે કે જ્યારે આપણા પ્રમુખશ્રીએ બાબુભાઈને વાત કરી કે તમારે અમારા અતિથિ વિશેષ બનવાનું છે, એટલે પેલા વાત એ કહી દઉં કે કચ્છ, ગુજરાત કે ભારતની બધી ભામાસાની ઓળખ એટલે દેવામાં આવી છે. એટલે બાબુભાઈને એમણે એટલે જ કીધું કે બાબુભાઈ હું આવું, પણ એમને એમ ના આવું. કે બાબુભાઈ કે કેમ, હું સમજ્યો નહીં. કે હું આવું તો મુંબઈમાં, પણ હું મછુયા આહિર સમાજમાં એક પ્રસાદના દાતા તરીકે આવું. એટલે બાબુભાઈ એક જ વાત કરી કે બાબુભાઈ તમે પધારો એ અમારા માટે બહુ માન છે, તમે અમારા મહેમાન થાઓ એ એક અમારા માટે માન છે. કારણ કે મુંબઈમાં રહેતા તમામ ભાઈઓ સક્ષમ છે, ક્યારે ફાળા માટે કોઈને ફોન કરવાની જરૂર નથી પડતી અને અવશ્ય ફાળો લખાવી દે છે, એટલા માટે એવું કોઈ જરૂર નથી. પણ બાબુભાઈનો મિત્રો આગ્રહ જ એટલો હતો કે હું મુંબઈમાં તો જ આવું કે
મારું આહિર સમાજ એટલે કે મારો પરિવાર, એ પરિવારને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રસાદ રૂપી મને દાતા થવા દો. એટલા માટે આજે આપણો આ પ્રસંગ છે જન્માષ્ટમી તથા સ્નેહ મિલન મુંબઈ મચ્છુ આહિર સમાજનું. આ જમણવાર, આ પ્રોગ્રામના જમણવારના દાતા તરીકે આપણા અતિથિ વિશેષ શ્રીમાન શ્રી બાબુભાઈ હુંબલ છે. એટલે ખૂબ તાળીઓથી વધાવજો બાબુભાઈને, કે ભગવાન તમને કાળિયો ઠાકર સદાય આપતા રહે અને આવા સારા કાર્ય તમે કરતા રહો. એટલે હું બાબુભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપ સ્ટેજ પર પધારો, આપનું સ્વાગત કરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ, કારણ કે આપણા સમાજના અગ્રણી અને કચ્છ કોંગ્રેસના પ્રમુખ, ભલે કચ્છ કોંગ્રેસના પ્રમુખ કે ગમે તે હોય, પણ ક્યારે જ્યારે જરૂર પડે, લગભગ તો આહિર સમાજને જરૂર પડે એટલે વિકેભાઈ હાજર જ હોય છે, ક્યારે ના તો કીધી જ નથી. અને એમાંય ખાસ કરી અને કોઈ પણ વર્ણ હોય, 18 વર્ણમાં ક્યારે ના નકે એવા આજના આપણા બીજા વિશેષ ગણ એટલે આપણા મહેમાન શ્રી વિકેભાઈને પણ હું વિનંતી કરીશ, આપ પણ પધારો સ્ટેજ પર. અને ત્રીજા આપણા આજના મહેમાન કે જેઓએ આપણે એક દિવસ માટે નથી કરી શકતા સાહેબ, પણ ત્રીજા આપણા મહેમાન શંભુભાઈ મ્યાત્રા છે કે ઓએ એક આપણી આહિર સમાજની પરંપરાને આજે પણ ઉજાગર રાખી છે મિત્રો. કારણ કે આપણે યુવાન વર્ગમાં આજે આપણે આવડો મોટો પર્વ છે, છતાંય જો આપણે આપણા પહેરવાસમાં નથી આવી શકતા અને થોડી આપણને શરમ આવે છે કે આગળ જઈએ. આમ તો રોજ તો ન પહેરી શકીએ, કે આપણને થોડીક શરમ આવતી હોય કે ટ્રેનમાં કે એમાં તમે વાંજળો પહેરીને જાઓ એટલે માણસો વિચાર કરે. પણ શંભુભાઈ તો તમને આટલી ઊંચાઈ ગયા છે, પણ જ્યાં સુધી મેં જોયું ત્યાં સુધી શંભુભાઈનો એક ને એક માત્ર પહેરવેશ રહ્યો છે. એટલે હું શંભુભાઈને વિનંતી કરીશ, આપ પણ પધારો, કારણ કે આહિર સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું છે. અને એક એવી પણ એમનો હર હંમેશા એક સંદેશ હોય છે કે એ હું એમની સાથે, કારણ કે સોશિયલ મીડિયામાં પણ જોડાયેલો છું, એક એવો નાનકડો શબ્દનો, એ એક આમ તો બહુ મોટો શબ્દ છે, પણ એનો સોશિયલ મીડિયાની અંદર ગમે એવી પોસ્ટ હોય, એ પોસ્ટની આગળ પહેલા આપણે જેમ મળીએ ક્યારેક કોઈને પણ, એટલે પહેલા આપણે કહીએ છીએ કે રામ રામ. એમ શંભુભાઈની કોઈ પણ પોસ્ટ હોય, એ પોસ્ટની આગળ હંમેશા એ રામ રામ લગાડી અને પછી આગળનું વાક્ય એ દોરે છે. અને બીજા આપણા વિશેષ શ્રી શામજીભાઈ, કારણ કે આજે ભીમાસારમાં પણ મને એવું લાગે છે કે સૂનું સૂનું લાગતું હશે, કારણ કે ભીમાસાર ગામના આગેવાનોને તો આપણે અહીં બોલાવી લીધા છે આજે, એટલે ભીમાસારમાં પણ આજે સૂનું સૂનું લાગતું હશે. શામજીભાઈને વિનંતી કરીશ, આપ પધારો, કારણ કે આજ તો તમે અમારા મહેમાન છો. આજ ત્યાં ભીમાસારમાં કાનો વિચારતો હશે કે આજ બધાય કેમ ત્યાં મારા મચ્છુ આહિર સમાજમાં ગયા છે. એટલે હવે હું વિનંતી કરીશ બાબુભાઈ સુરાભાઈ મ્યાત્રા કે આપ શ્રી બાબુભાઈ ભીમાભાઈ હુંબલનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ગ્રંથ એટલે કે ભાગવત સપ્તાહ, ભાગવત ગીતાથી બાબુભાઈનું સન્માન કરે. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ ભીમજીભાઈ કોઠીવાર, આપ પધારો અને બાબુભાઈનું સાલથી સ્વાગત કરો. ત્યારબાદ વિકેભાઈનું સ્વાગત કરશું. વિકેભાઈનું સ્વાગત માટે તાળીઓથી વધાવજો.
કારણ કે આપણી સમાજના ભામા છે બાપ, ભામાસા છે બાપ. જ્યારે હાકલ કરો ને હાજર, તન મન અને ધનથી ગમે ત્યારે રાતના 12 વાગ્યા હોય ફોન કરો એટલે બાબુભાઈ ફોન ઉપાડીને કે બોલો સાહેબ શું કામ છે. એવા જ આપણા આજના મુખ્ય અતિથિ ભાઈ શ્રી વિકેભાઈ ઉંબલને હું વિનંતી કરીશ કે આપ ઊભા થાઓ અને આપનું સન્માન. બાબુભાઈ રામજીભાઈ મરણ અને સાલથી સ્વાગત કરશે કરશનભાઈ કાનાભાઈ જરૂર. શ્રીમદ ભાગવત થી બાબુભાઈ રામજીભાઈ મરણ આપ સ્વાગત કરશો અને સાલથી સ્વાગત કરશે શ્રી કરશનભાઈ કાનાભાઈ જરૂર. તાળીઓથી વધાવજો. ત્યારબાદ આપણે આપણા મુખ્ય અતિથિ શંભુભાઈ નું સન્માન લેશું. બાબુભાઈ બીજલભાઈ મજેઠિયા અને બાબુભાઈ ગોવિંદભાઈ ડાંગર. બાબુભાઈ બીજલભાઈ મજેઠિયા શ્રીમદ ભાગવત દ્વારા સન્માન કરશે અને બાબુભાઈ ગોવિંદભાઈ ડાંગર આપ સાલથી સન્માન કરો. આપણા અને આપણા આજના મહેમાન શ્રી શામજીભાઈ હુંબલનું સ્વાગત કરશે. મેજરભાઈ રામજીભાઈ જરૂર કરણભાઈ દેવરાજભાઈ ચાવડા. મેજરભાઈ રામજીભાઈ જરૂર આપણા ગ્રંથ ભાગવત થી સન્માન કરશે અને કરણભાઈ ચાવડા સાલથી સન્માન કરશે. આપણા વિશેષ હલો હવે હું આપણી સમાજના પ્રમુખ બાબુભાઈને આગળનો દોર આપું છું. કે આપણા મહેમાનો અને સમાજ વિશે બે વાતો કરે. હાલો, બાબુભાઈ કહે છે મારું સન્માન. મેં કીધું મારું સન્માન ન હોય, આજે તમારું સન્માન હોય. આજે ગોકુળાષ્ટમીના નિમિત્તે આપણા તમામ મચ્છોયાર સમાજના ભાઈઓ, બહેનો, દીકરીઓ અને દીકરાઓને જય શ્રી કૃષ્ણ અહીંયાથી. અને ખાસ કરીને આજે જે આપણા કચ્છમાંથી આપણા આગેવાનો જે આપણું આ પ્રોગ્રામને એક માન દઈને જે આવ્યા છે, એટલે બધાને વિનંતી છે કે આપણે બધા તાળી વગાડીએ. બાબુભાઈ, વિકેભાઈ, શંભુભાઈ અને શામજીભાઈ, એમનું ધન્યવાદ સમાજ તરફથી હું ધન્યવાદ માનું છું. અને ખાસ કરીને આજ આપણે બધા સમજીએ છીએ કે આ બાબુભાઈ હોય કે વિકેભાઈ હોય કે શામજીભાઈ હોય, લગભગ તો બધાને ખ્યાલ જ છે. એટલે બીજું તો હું કાંઈ વાત નહીં કરું. એ થોડા તો રાજકારણી છે, હું નથી, એટલે ખ્યાલ રાખજો. આજ વિશેષની વાત એ છે કે આપણા ઈષ્ટ દેવતા કૃષ્ણ ભગવાનનો ઉત્સવ માન્યા બનાવીએ છીએ. અને આપણે આહિર કુળને બહુ ગર્વની વાત લેવી જોઈએ કે આપણા ઈષ્ટ દેવતા કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને આજે એનું આપણે પોતે મનાવીએ છીએ, જે વિશ્વમાં મનાય છે. આનો કાર્યક્રમનો બહુ મોટી વાત કહેવાય. એટલે આપણે તો મારા હિસાબે ઈષ્ટ દેવતાનું પ્રોગ્રામ બનાવીએ એમાં કોઈ મોટી વાત નથી. તો આપણું ઘરનું છે અને કરવું જોઈએ. અને ખાસ બાબુભાઈ, બીજી તો હું વાત નહીં કરું, પણ એટલું જરૂર કહીશ કે મુંબઈમાં અમે એક મુંબઈ મચ્છોયાર સમાજનું સંગઠન એટલે રાખ્યું છે. અને ગોકુળાષ્ટમી છેલ્લા 20 વર્ષથી ચાલી રહી છે. એકબીજાને મળીએ અને ભેરા થઈ મુંબઈ શહેરમાં બધા બિચારા પોતપોતાના કાર્ય મતલબ વ્યવસાય માટે આવેલ છે. કોઈ નોકરી કરતા હોય, કોઈ ધંધો કરતા હોય પોતપોતાની રીતે. અને પહેલાં મુંબઈમાં એવું હતું, આજથી 25 વર્ષ પહેલાં આ સત્ય ઘટના છે શામજીભાઈ, કે એકબીજાને કોઈ ઓળખતું નહોતું અને કયા ગામના હતા એવી ખબર નહોતી.
અને આ માધ્યમથી આપણું સંગઠન, આપણી ઓળખાણ એકબીજાને મળવાનું થયું અને ઘણી બધી આનાથી જાગૃત થયા. અને ખાસ કરીને કચ્છના મચ્છોઈ આહિર સમાજે આપણને બી માન્યતા દીધી છે. મુંબઈ આહિર સમાજ, મચ્છોઈ આહિર સમાજને એમના સાથે સંકળાય છે અને આપણે બી કમિટીમાં અને સાથે લીધેલ છે. એ બી એક મોટી વાત છે. બાબુભાઈ, અમે તો અહીંયા શું છે, મુંબઈમાં આવ્યા છીએ બધાએ પોતપોતાનો વ્યવસાય અને સંભાળવા માટે. પણ મેં વાત કરી હતી જ્યારે આપણે ગોકુળાષ્ટમી અને આ મંડળ ઊભું કર્યું આહિર સમાજનું, મચ્છૈયાનું, ત્યારે મારી વાત ક્લિયર આપણા આગેવાનોથી થઈ હતી. પણ મને ત્યારે પણ બીજા સમાજના આગેવાનોએ એક બે શબ્દ બોલ્યા હતા કે બાબુભાઈ, આ તમે મચ્છોઈ આહિર કેમ લખ્યું? મેં કીધું એવું કાંઈ નથી, હું વિરોધ નથી, આહિર સમાજમાં બી છું. મુંબઈ આહિર સમાજમાં તમે બધાને ખ્યાલ છે 90થી હું ટ્રસ્ટી છું આપણા સમસ આહિરમાં, અને આપણી બોરીવલીમાં વાડી છે એના અંદર હમણાં મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છું. પણ આ આપણું કાર્યક્રમ એના માટે સંગઠન રાખ્યું છે કે ગોકુળાષ્ટમીના નિમે આપણે સંભાળી શકીએ. બધાએ અગર સંગઠન ભેગા થયા તો મુંબઈના અંદર કાર્યક્રમ કરવું એટલું ઇઝી નથી. એના પૂરતું જ આપણે રાખીએ. બાકી આહિર છીએ, આહિર સાથે રહેલા છીએ અને સમસ્ત ગુજરાત આહિર સાથે આપણે સંકળાયેલા છીએ. એટલે ખાસ કહેવાનો મતલબ એ છે કે બાબુભાઈ બી આજે આવ્યા છે, વિકેભાઈ છે, શામજીભાઈ છે, એમને બી ખ્યાલ આવે કે આ ખાલી ગોકુળાષ્ટમીના નિમિત્તે આપણું એક સંમેલન છે આપણા પૂરતું. બાકી આપણે સમસ્ત આહિર સાથે સંકળાયેલા છીએ અને રહેવાના છીએ, એવું કોઈ એવી વાત જ નથી. ક્લિયર કર બાબુભાઈ. અને ખાસ કરીને બાબુભાઈ આજે નવીનભાઈએ વાત તો કરી, પ્રસાદના દાતા થયા અને મને કીધું કે બાબુભાઈ તમે આમ તો. મેં કીધું નહીં, અમે જે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ એ અમારા ભાઈઓ અને અમારા જે બી સમાજના દીકરાઓ છે એ બધાય છે ને વગર કે અમને પૈસો ફાળો લખાવી દે આને પ્રમાણે કરીએ છીએ. અહીંયા કોઈ મોટું કાર્યક્રમ નથી કરતા અને અમારી બજેટથી ₹1,00,000 2 લાખ રૂપિયા બચે જ છે દર વર્ષે. એટલે અમને કાંઈ પૈસાનું બહુ ઓલું નથી. તો મને કે નહીં, મારે પ્રસાદ તો દેવી જ છે. તો મેં કીધું ઠીક છે, હવે પ્રસાદનું માન લીધું એટલે મેં કીધું ના તો વાંધો નહીં, લઈ લેશું કરીને, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. એટલે ખાસ બાબુભાઈ મને હમણાં કીધું કે બાપા હું પૈસા ભેરા લઈ આવે છું. મેં કીધું બાપા પૈસાનું કોઈ કાંઈ નથી. તો બાબુભાઈ હમણાં આપણને વાત કરી, એમની દીકરી પાસે પાર્સલ રાખ્યું જ છે તો સમાજમાં જમા કરે છે. એ બદલ આપણે આખું સમાજ એમનું બહુ મારા હિસાબે એક બહુ માન અને સન્માન તરીકે એનો ધન્યવાદ આપણે સમાજ તરફથી હું વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ બાબુભાઈ. અને એક મિનિટ, હવે મારી ઈચ્છા એમ છે કે 2 શબ્દ આપણને માર્ગદર્શન દે આપણા સમાજના આગેવાનો આજે આવ્યા છે, આપણે અતિથિ વિષય તરીકે આપણે બોલાવ્યા છે, તો એમને હું માઇક આપું છું બાબુભાઈને. થેન્ક યુ. તમારે જે બી સમાજ વતી અમને માર્ગદર્શન દેવું હોય અહીંયા બેઠા છીએ. માર્ગદર્શન તમારા બધા અમારા કરતાં વધારે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. આજે મુંબઈ મચ્છોઈ આહિર સમાજ દ્વારા આયોજિત આપણા ઈષ્ટ દેવતા અને આપણે જેણે બાપ ગણીએ છીએ એવા પરમ વંદનીય જગતગુરુ કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મદિવસ ઉત્સવે, એટલે કે આપણે જન્માષ્ટમી કહીએ છીએ, કારણ કે ભગવાનનો જન્મ બુધવાર અને જન્માષ્ટમીના દિવસે રાત્રે 12 વાગે કાળી મેઘ રાત્રિ હતી એમાં થયો હતો. આજના સુપ્રસંગે ઉપસ્થિત હમણાં બાબુભાઈએ કહ્યું બધી વાત કે ઘણા વર્ષોથી હું પણ લગભગ 1 વખત તો આવ્યો જ છું કે 2 વખત કદાચ આવ્યો, ખ્યાલ 2 વખત આવ્યો હતો પ્રોગ્રામમાં. ત્યારે મને આવવાનો મોકો બાબુભાઈ જ આપ્યો હતો. એટલે આજના સુપ્રસંગે ઉપસ્થિત આહિર સમાજ મચ્છોઈ સમાજના પ્રમુખ બાબુભાઈ મેત્રા, મારી સાથે આવેલા કચ્છથી આજના અતિથિ વિશેષ મુખ્ય મહેમાનો ભાઈ શ્રી વિકેભાઈ માટે બધા એમણે કહી દીધું ભાઈ કે કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે એવું નહીં, પણ સમાજના પણ ખૂબ મોટા આગેવાન છે. અને અમારે તમને જોયું હશે કે ભીમાસર ગામને એમના દીકરાના બહુ સરપંચ છે ડાઈબેન હરીશભાઈ ઉંબલ, એમને ખરેખર ત્યાં ગઈકાલે એમને એને વિશિષ્ટ સન્માનિત કરીને બોલાવવામાં આવ્યા હતા વિશિષ્ટ અતિથિ તરીકે 15મી ઓગસ્ટના દિલ્હીમાં પરેડમાં લાલ કિલ્લામાં. અને એના માટે ખરેખર એમના પરિવારનું ખૂબ યોગદાન છે. હું એ ગામનો છું પણ અમે રહીએ છીએ, હું તો ગાંધીધામ રહું છું 38 વર્ષથી. વિકેભાઈ કે ફલાણામાં કાંઈ ઘટે છે તો આપી દે, પણ ગામમાં એ ખરેખર ખૂબ સારું કાર્ય કરે છે એવા શ્રી વિકેભાઈ ઉંબલ. બીજા જ આપણા શંભુભાઈ મેત્રા, જેણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંજારના તાલુકાના પ્રમુખ તરીકે ખૂબ મોટી સેવા આપી હતી. એમનો પરિવારને એમના બાપુજી પણ ખૂબ સમાજ પ્રત્યેની સેવા આપી છે. અને
શંભુભાઈએ પણ જેમ વાત કરી કે ખરેખર સાચી વાત હતી. મેં ક્યાંક તમારા આમંત્રણમાં ખબર નથી કે આ ડ્રેસ પહેર્યો એવું કંઈ હતું ભાઈ લખેલું? કોટ નહોતો. અચ્છા, તો બીજે ક્યાંક હતો, તમે નથી રાખતા કારણ કે તમે પોતે ન પહેરો, હું નથી પહેરતો એટલે ક્યાંથી કહું? મેં નથી પહેર્યો આયરનો ડ્રેસ ક્યાં, એટલે ન કહી શકું. શંભુભાઈ પુત્રી આપણા વાસણભાઈ આયર પણ પહેરે છે, આપણા ઘણા બધા લોકો પહેરે છે, એટલે ખરેખર ગૌરવની વાત કહેવાય. એવા શંભુભાઈ મ્યાત્રા અને બીજા જ અમારા ગામના મારા ભત્રીજા શામજીભાઈ કાનજીભાઈ ઉંબલ, એ પણ એક યુવા અને સમાજસેવી છે. આપ સૌ આજે કલાકાર આપણા સમાજના ભાઈઓ અને બેન, અને ચાર બાબુભાઈને તો હું ખાસ ઓળખું છું, હંમેશા કહેતો હું. મારા દીકરા લગ્નમાં પણ ચાર બાબુને તો આમંત્રણ આપ્યું જ હતું, બીજા ખબર નથી બાબુ. અને આજ બાબુની સંખ્યા ઘણી લાગ્યો. મારું નામ એ બાબુ, આ બાબુભાઈ સુરાભાઈ મ્યાત્રા, બાબુભાઈ બીજલભાઈ, બાબુભાઈ રામજીભાઈ, પછી બાબુભાઈ ગોવિંદભાઈ ડાંગર, દેસલપરના બે ને બે આ સમજતી, અને બીજા શું કરશનભાઈ. આ બધા બાબુભાઈ છે ને, બાબુભાઈ સગા જ ઉજળા છે, અને બાબુભાઈ પાછા તમે નામથી ઓળખો એમ પાછા એ બાબુભાઈ બધા બ્રાન્ડ છે. ચેલેન્જ, એરગલ, સુકન્યા, એમ બધા બ્રાન્ડ છે. હા, કરશનભાઈ, સૌ ઉપસ્થિત સમાજના વડીલો, યુવાન મિત્રો, ભાઈઓ, માતાઓ, બહેનો અને દીકરીઓ, ખૂબ સારું તમે કરી રહ્યા છો. બાબુભાઈ વાત કરી, પ્રોગ્રામમાં કેટલા માણસોની હાજરી છે એ મહત્વનું નથી. પ્રોગ્રામ જેમ કીધું કે આહિર, મેં બાબુભાઈને પણ વાત કરી, મારો દોયત્રો બેઠો છે અહીંયા કહાન, મારી દીકરી પણ આવી છે હેતલ, કદાચ જમાઈ પાછળ જ્યાં છે ડૉક્ટર, બે દીકરા આવ્યા છે. મને કહે કે ના ના, આ ખરેખર વાત બરાબર ન કહેવાય. કેમ તો કે આહિર હોય તો આપણે બધાએ ભેગો પ્રોગ્રામ કરવો જોઈએ કે નહીં? મેં કીધું હું આવું, પછી કાંઈક બાબુભાઈને પૂછું, આપણે કાંઈક પ્રોબ્લેમ હશે બેટા કીધું. બાકી આહિર તો એક જ છે. મેં કીધું આપણી સમાજવાળી બોરીવલીમાં ચારે આહિર સમાજની છે. મેં કીધું હું બોર્ડિંગનો પ્રમુખ હતો એ આહિર સમાજની છે ચારેની, ભુજોડીનો દીકરીઓનો પ્રમુખ છું એ ચારે સમાજની છે. એટલે બાબુભાઈની વાતથી ઘણું સમજાય ગયું કે એક જ ચોબારીના જો 3000 લોકો હોય તો થાય નહીં પ્રોગ્રામ મોટો, અને એ લોકો પણ 3 પ્રોગ્રામ કરે છે પ્રાર્થના સમાજના. એટલે આપણે આમ બધા સંગઠિત છે, આહિરે થાય એટલે એવું ક્યાંથી. અને ખૂબ તમને બધાને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું. જેમાં જેમાં આ લોકોએ દાન આપ્યું હોય, તન મન ધનથી જે આમાં આ પ્રોગ્રામમાં મહેનત કરવી, બધાને અભિનંદન. અને ખાસ કરીને એટલા માટે કે જેમ બાબુભાઈએ વાત કરી, ભગવાનનો જન્મદિવસ તો આપણે પ્રાગટે છે એટલે ઉજવીએ છીએ, પણ એના કારણે તમે બધા આ સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ થઈ ગયો. દિવાળીનો ખબર નથી કરતા હશો, નહીં કરતા હો, કદાચ દિવાળીમાં કચ્છમાં ભાગી જતા હશો તો અહીંયા હાથસો જ નહીં મારા ખાતે લગભગ. એટલે ખૂબ સારી વાત છે, સંગઠિત રહેવું હોય. આહિર સમાજની વાત કરીએ તો આપણો ઇતિહાસ ખૂબ ઉજળો છે. અને બાબુભાઈ વાત કરી આવ્યા ત્યારે બધાએ, હું તમારા પહેલાં આવ્યો ત્યારે બધાથી વાતો કરતો હતો કે હવે તો કચ્છમાં સારું થઈ ગયું, કે કચ્છમાં એક દીકરો ધંધો કરી શકે. પહેલાં તો વર્ષો પહેલાં તમે આવ્યા ત્યારે કેવી હાલત હશે મને ખબર છે. અમારા ગામના 2 છોકરાઓ હતા, એક શામજી કાના હતો ને એક રવજી મહારાજ હતા, ને વિકેના સંબંધી નાણભાઈ ડાંગર હતા. શામજી શેઠની દુકાન હતી ને ગણેશા પટેલની. બિચારા દુકાનમાં સૂઈ રહેવું પડતું, ક્યાં રહેવાનું ક્યાંથી મળે? અહીંયા ઓટલાની તકલીફ છે. રોટલો તો મળી જાય કદાચ 5 રૂપિયામાં 10 રૂપિયામાં માણસ પેટ ભરી લે. પણ તમે બધાએ અહીંયા મુંબઈ આવી અને ખરેખર સમાજનું ખૂબ મોટું નામ રોશન કર્યું છે. તમે 20, 25, 30 જણા તો એવા છો બધા કે ખરેખર આર્થિક રીતે ખૂબ ખરેખર તમે સદ્ધર થયા છો. ખૂબ અમારા માટે ગર્વની વાત છે. પણ કચ્છમાં તમે આવો છો, કચ્છને પણ વિશેષ ધ્યાન રાખો છો. બાકી તો જો આપણે સંગઠિત હશું તો જ બધું થશે. ઠીક છે, બધાને ભગવાને એક સરખું ના આપે કોઈ, અને કષ્ટ તો આવે. ભગવાનનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જેલમાં. તું જન્મ્યો જેલમાં અને માલ્યો મેલમાં. અને ભગવાનના જન્મ પછી તરત જ મારવાવાળા તૈયાર હતા બધા. કૃષ્ણ ભગવાન જે આપણે ઈષ્ટ દેવતા કહેવાના છે, અત્યારે આપણાને જગતગુરુ એક જ કહેવાના છે, કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ. કોઈ જગતગુરુની ઉપમા નથી મળી. બીજું રામા અવતાર અને કૃષ્ણ અવતારમાં ઘણો ડિફરન્સ છે. જોકે હવે તમે બધા સમજો જ છો, એટલે આના માટે કાંઈ બહુ વિશેષ વાત કહેવાની ટીવીના માધ્યમથી, વોટ્સએપના માધ્યમથી એટલે બધા જાણીએ છીએ આપણે. કૃષ્ણ ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર એવું હતું, જો આજના યુગને અનુરૂપ છે. એને કદાચ ખબર હશે. રામા અવતાર અલગ હતો. રામા અવતારમાં બધું ત્યાગ હતું, બધા ભાઈઓ ત્યાગ કર્યો. મહાભારતમાં લડાઈ થઈ, પણ કૃષ્ણ ભગવાને નહોતી કરી લડાઈ. ભગવાને કીધું નહોતું, કારણ કે દુર્યોધન કાંઈ છોડી નહોતો શકતો. એટલે એમાં લડાઈ થાય. મારું કરીએ હું હંમેશા લડાઈ થાય, અને તારું કરીએ હું કોઈ દિવસ લડાઈ નહીં થાય. હું તમારું સંગઠન રહેશે, તમારી લેટ ગોની ભાવના હશે ને પરિવારમાં, ભાઈમાં, ક્યાંય મિલકતમાં કે ગામમાં, તો નહીં ઝઘડીને લેટ ગો કરશો તો આપણે આનંદ આવશે. બીપીન સુગર નહીં થાય. જોકે મને સુગર થઈ ગઈ છે 24 વર્ષથી, કે એના કારણેથી ખબર નથી, પણ મારો સ્વભાવ આવો નથી. લેટ ગો કરવામાં જ હું માનું છું, એટલે હું સુખી છું ખૂબ ભગવાનની દયાથી. એટલે આપણે લેટ ગો કરવું દુનિયામાં. અને નીતિ ઉપર ચાલશો. આજના યુવાનોને કહું છું
તો ઈશ્વર તમારા પર ખૂબ રાજી રહેશે. અનિતિનું ધન ક્યારે કોઈ પાસે લાંબુ ટક્યું નથી. એ ક્ષણિકભર તમને કોઈને બનાવી આવો કે ચીટિંગ કરી આવો કે વિશ્વાસઘાત કરી આવો તો થોડોક ટાઈમ આનંદ આવશે. નીતિનું ધન હંમેશા તમારી પાસે લાંબુ ટકશે. અને આપણો તો ઉજળો ઇતિહાસ, આપણા બાપ દાદાઓ જો કેટલા કોઠા સૂજવાડા હતા. અત્યારે ભલે શિક્ષણનું પ્રમાણ ખૂબ વધી ગયું. હમણાં જ મેં આ સમુભાઈને પૂછતો હતો કે તમારા ગામના છે કોઈ, તો કે છે આ એના 2 દીકરો દીકરી સીએ છે. એટલે મુંબઈમાં આવીને તો ખૂબ તમે સારું ભણ્યા. કચ્છમાં પણ અત્યારે દીકરીઓ બહુ સારું ભણે છે, દીકરાઓ સારું ભણે છે. અને ભણવું તો જરૂરી છે 100%. ભણતર વગર બધું નકામું છે. તમારી પાસે ગમે એટલી જમીન હોય, મિલકત હોય, ખેતીની જમીન હોય કે ગાડીઓ હોય કે કારખાના હોય કે તમારે ગમે કોઈ પણ કામ હોય તમારું, પણ તમે અભ્યાસ નહીં કર્યો હોય તો તમારું જીવન ખરેખર અધૂરું કહેવાય મારી દૃષ્ટિએ. શિક્ષણ આજના યુગમાં ખૂબ મહત્ત્વનું ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. ભણેલો માણસની હું 4 આંખ ગણું છું. 4 આંખ એટલા માટે કે ભણેલો માણસ છે એની વિચાર શક્તિ આખી અલગ થઈ જશે. નો ડાઉટ આપણા વડીલો, આપણો આહિર સમાજના વડીલો ખૂબ કોઠા સૂજવાડા હતા. અને વર્ષો પહેલાં આપણે યાદ કરી, આ દીકરાઓને ખબર પણ નહીં હોય કદાચ, વર્ષો પહેલાં આપણી આર્થિક પરિસ્થિતિ કેટલી નબળી હતી. જો આજે બેને દીકરીઓ રમતી હતી સરસ દાગીના પહેરીને, સરસ કપડાં પહેરીને, નવા એકદમ. અને આજ તો હવે રોજ કપડાં નવા પહેરવા મળે છે. પહેલાંના દિવસોમાં આપણે ખબર છે બજારમાંથી આપણા વડીલો નીકળતા ને અંજારની ગંગા બજારમાં, ત્યારે લોકો હસતા. ત્યારે શું તો આપણું કેડિયું ગંજી પહેરતા ની અંદર કોક જ પહેરતા. શું કહ્યું, કેડિયું ટૂંકું હતું આપણું. ત્યારે વાહેથી દેખાય વાહવા પાછળ, એટલે હસતા હતા લોકો. પણ મોરબીસિંહ ખીમજીભાઈ જેસંગે આપણા સમાજની ખરેખર ખૂબ ઓળખ અપાવી. ત્યારે એ પહેલાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બન્યા જ્યારે આ પંચાયતી રાજ આવ્યું ત્યારે. તે પછી તો ઘણા બધા લોકો આપણા સમાજના રાજકીય સામાજિક રીતે ખૂબ પ્રગતિ કરી. પણ એક દિવસ એવો હતો કે આપણી સામે મસ્કરી કરતા હતા. આજે એક દિવસ એવો છે કે આહિરોની ગાડીઓ નીકળ્યો તો 500 200 ગાડી નીકળે. બીજા વાણિયા વાત કરે, શું કરે, આ સાલા ગાંડા જાય કે કેમ, તો કે એક જણો ગાડી લઈને જાય છે, 4 જણા કાં જતા ભેગા. ભાઈ તમારા બાપનું શું જાય છે, અમારી ગાડી, અમારો પૈસો, અમે જ નહીં, અમને રહેવા દો, જેમ અમને મજા આવે એમ કરશું. અને આજના સમયમાં જોયું ગામડામાં પણ, તમે બધા ગામમાંથી આવ્યા છો, દરેક ગામડા કચ્છના મછુઆરા સમાજના સુખી છે. હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો, પણ બીજા આહિર સમાજના લોકો કરતાં આપણે 30 વર્ષ આગળ છે, 3 દાયકા. આપણી દીકરીનો પહેરવેશ જુઓ, તમારો પહેરવેશ જુઓ, આપણા ઘર જુઓ ગામડાઓમાં. ભલે અમુક ગામડામાં બહુ ઘર સારા ઘર છે ઘણા, પણ બધાના મકાનની વ્યવસ્થિત છે. લગભગ 80% લોકોના ઘરમાં એસી છે, ઘરે ગાડી છે, 2 વ્હીલર પણ છે બધાને, બરાબર. સારો પ્રસંગ કરીને સારું જમે છે, રોજ કપડાં દિવાળી જેવા પહેરવા મળે છે દીકરીઓને કે આપણને પોતાના. આ આપણા ઉપર કૃષ્ણ ભગવાનની ખૂબ મહેરબાની છે. દાગીનાઓ ભલે શું જાય, એને દીકરીઓ લગભગ ક્યારેક પ્રસંગ આવે ત્યારે જ નથી પહેરતી, પણ આપણા આગળ ખૂબ બધું ઈશ્વરે આપ્યું છે. પણ હજી કહું છું, જો નીતિ ઉપરતા ચાલશું તો ભગવાને કીધું છે હું દેગે ને થગે તમારા ભેગો છું. એટલે બધા ખાસ કરીને કહું છું. અને હોળમાં ન પડતા. હમણાં એક વિકેભાઈ ઘણી જગ્યાએ કહે છે, વિકેભાઈને હું લેલું વાત, અત્યારે મને મોકો મળ્યો છે કે તમે જલ્દી પૈસાવાળા થવા માટે કાંઈ સટ્ટો ન કરતા. ક્રિકેટ, જુગાર કચ્છમાં ખૂબ હાલે છે હમણાં. કેટલાય છોકરો એના બાપની મિલકતો વેચવી પડી, નવરા થઈ રહ્યા, જે સુખીથી જીવતા હતા. અરે આપણે જે ઈશ્વરે આપ્યું એમાં આનંદથી રહેવાનું. બાકી બધા આપજો પછી ધીરુભાઈના છોકરા થોડા બધા મુકેશ અંબાણીથી જશે. અને મુકેશનો અનિલનો દાખલો જો, અનિલ એટલે ક્યાં છે, હું ક્યાં છે. અને બધાને ભગવાને એક બાપના દીકરા હોય, એક ધંધો કર્યો હોય, બીજો ધંધો બીજો કર્યો હોય, એમાં કોકને ઘણા મળી જાય, કોકને ઓછું મળે. પણ આપણે ઈશ્વરે આપ્યું એમાં રાજી રહેવું જોઈએ. બસ ટૂંકમાં રાજી રહીને રહો. અને આપણા ઉપર તો ભગવાનની ખૂબ મેર છે, બધાએ ખૂબ રાજી રહી રહેજો. બાકી શું છે, જો આમ તો જેમ વાત કરી, મેં મારા દોયત્રાને કીધું કે કદાચ તમને બધાને વોટ્સઅપમાં જોયું હશે, મારી વાતને વિરામ આપી સમય, કારણ કે પ્રોગ્રામ તમારે બીજો જો, આ મારા ભાષણમાં કાંઈ રસ ન હોય કોઈને, 2-5 મિનિટ મજા આવે કદાચ. પણ એ 28 કરોડ યાદો છે બહેનો. તમને કહું, મેં 2016માં કચ્છ આહિર મંડળનો પ્રમુખ હતો ત્યારે આખા દેશમાં ફર્યો હતો આમંત્રણ આપવા માટે. 60 થી 70 લોકો, તમારામાંથી પણ ઘણા બધા આવ્યા હતા, બાબુભાઈ પણ આવ્યા હતા. 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ. ત્યારે ખબર પડી કે ખાલી યુપી, બિહાર ને ગુજરાતમાં યાદવો નથી, એવું નથી. આપણે એમ માનતા કે યુપી, બિહાર અને ગુજરાતમાં યાદવો છે વધારે, બાકી હશે છૂટા છૂટા. પણ આખા દેશમાં યાદવોથી બધા સ્ટેટ ભરેલા છે. તમે રાજસ્થાન જાઓ, ઓરિસ્સા જાઓ, બંગાળ જાઓ, કેટલાય સ્ટેટ પડ્યા છે. 28 કરોડ યાદવો છે આજે. કોઈની વસ્તુ નથી, કોઈ ફાંકા ફોઈ માતાઓ ભલે મારે નથી, દરબારોની નથી, કોઈ નથી, નથી ઠાકોરોની નથી, પણ 28 કરોડ. પણ ખાટલે મોટી ખોટ એ છે કે ભગવાનનો ખબર નહીં કાંઈ શ્રાપ હજી પૂરો થયો કે નથી. જો 28 કરોડ ભેગા થાય તો તમે કહો ભૂકા બોલાવી દે કે નહીં, શું થાય? 4 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હોય આપણા અને 1 વડાપ્રધાન હોય. પણ હવે ખબર નહીં ક્યારે થશે, એનો અંત આવશે ક્યારે. 28 કરોડ સાહેબ આવશે ક્યારે? બાકી બધે જો
દરેક સમાજોમાં દરેક અલગ અલગ પાર્ટીમાં આ વિકેભાઈ કોંગ્રેસમાં છે, આ શામજીભાઈ અમારો કોંગ્રેસમાં છે, અમે બે ભાજપમાં છીએ, બાબુભાઈ એકેમાં નથી. એટલે બધાની વિચારધારા અલગ અલગ, પણ અમે અમારા ગામ માટે દરેકને હું કહેતો હોઉં છું, પોતાના ગામના વિકાસ માટે ક્યારે પાર્ટી લઈ આવતા નહીં. મન મોટું રાખી ગામનો ને સમાજનો વિકાસ કરજો. પાર્ટી જેમ તમને કહું, હું એક વખત આવ્યો તો અહીંયા આપણે ત્યાં જ હતી આપણી સમાજવાળી વિક્રમભાઈ બોલ્યા હતા, બોરીવલી તમે હતા, હું હતો કે ભાઈ પાર્ટીના ખેસ બારે ઉતારી આવવાના. સમાજનું જ્યારે પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે પાર્ટીની વાત જ નહીં કરવાની. અંદર બેઠા અમે એકલા એકલા કરીએ, બાકી સ્ટેજ ઉપર કોઈ દિવસ સમાજનો પ્રસંગ હોય ત્યારે કોઈ પક્ષની વાત નહીં કરવાની. પાર્ટી બધાને મુબારક જેમાં રહેવું અને બધાને આપ સૌએ મને અહીંયા મારા હું ખરેખર ખૂબ અદકેરું જે સન્માન કર્યું, અને ભાઈએ થોડી વધારે વાતો કરી નાખી. એવું કાંઈ છે નહીં મારામાં, હું તમારા જેવો સામાન્ય વ્યક્તિ છું. ભામાશાઓ તો પહેલાં થઈ ગયા ભાઈ કાંઈ, પણ આપણે ઈશ્વરે આપ્યું દેવું છે હું માનું છું. કારણ કે લઈ કોઈ ગયું નથી, લઈ જવાનું નથી. ખાલી હાથે આવ્યા છે ને ખાલી હાથે જવાના. ભગવાને આપ્યું હોય, જો તમે કાંઈ કરી જશો તો લોકો યાદ કરશે, બાકી તો આપણા પરિવાર પૂરતા સીમિત રહે તો જાનવરને આપણામાં કાંઈ હું નથી ફરક સમજતો. કોઈને ખરાબ લાગે તો માફ કરજો. અને હજી બધાને કહું છું, તમને મજા આવે એમ આપજો, ઈશ્વરની ખૂબ તમારા પર કૃપા રહેશે. તમે શિક્ષણમાં આપો, મેડિકલમાં આપો, જીવદયામાં આપો, અનાથની દીકરીના લગ્નમાં આપજો. તમે કોઈને બાજુમાં બીજું કાંઈ મદદ કર્યું તો કરજો, કથામાં આપજો ભલે, પણ આપો ક્યાંક ને ક્યાંક. તમારી શક્તિ પ્રમાણે આપવાનું, દેખાદેખી નહીં કરવાની. દેખાદેખી પ્રસંગોમાં ન કરો, તમને કહો નહીં તો દુઃખી થઈ જશું. ઘરે છોકરા ભૂખે મરીને આપણે દાન ન કરાય ને બીજા ખર્ચા ન કર્યા ખોટા. એટલે આપજો બધા, તમારા ઉપર ઈશ્વર ખૂબ કૃપા રહેશે ને તમારી સંપત્તિ છે ને તમારા છોકરા છોકરોમાં વિચાર સારા આવશે, લાંબી ટકશે. અહીંયા બોલાવી મારું સન્માન કર્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર સૌનો. અસ્તુ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ પણ આપ સૌનો આભાર. ફરીથી ક્યારેક મોકો મળશે તો હજી પણ આવશું. અમારા લાગ ચારે વતી કહી દઉં કે અમારે ગમે કામ હો તો કહેજો, ગમે ત્યારે સમાજ આગળ કામ માટે વાત કરવી 12 વાગે સમાજના માણસનો હક છે, અને સમાજના આગેવાનોની બધાની ફરજ છે. જેમ તમે અહીંયા બધા આ બાબુભાઈઓને બધાને કહેતા હશો, બરાબર? એટલે આપ સૌ આના કરતામાં વિશેષ સુખી થાઓ એવી આપણી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. જન્માષ્ટમીના પર્વની આપને સૌને શુભેચ્છા. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જય ગરવી ગુજરાત. હવે હું વિનંતી કરીશ વિકેભાઈને કે આપણી સમાજને 2 શબ્દનો માર્ગદર્શન આપે અને 2 શબ્દ કહે. કહેવાનું હોય બે આપણે ક્યાં મૂકીએ માઈક આવ્યો પછી બાબુલાલ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. આજે મુંબઈ મધ્યે કચ્છ મછોયા આહિર સમાજ દ્વારા આયોજિત શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી મહોત્સવના પ્રસંગે સૌ પહેલાં આપણે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ. આજના આ પ્રસંગમાં અમને આમંત્રણ આપ્યું તે બદલ તમામ મુંબઈના આપણા વસતા આહિર સમાજના તમામ ભાઈઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે આપ સૌના દર્શન થયા. આજના આ પ્રસંગે અમારી વચ્ચે જેમ હમણાં જ આપણા પ્રવચન કર્યું એવા આપણા આહિર સમાજના શિક્ષણ સંસ્થાના પ્રમુખ આદરણીય બાબુભાઈ, એવા જ અમારા ખાસ મિત્ર અને સમાજ માટેની ચિંતા કરતા અને ભાજપના પૂર્વ તાલુકાના પ્રમુખ રહી ચૂકેલા ભાઈ શ્રી શંભુભાઈ, એવા જ મારા ગામના અમારા પંચાયતના સભ્ય છે અને એ પણ આવા તમામ ધાર્મિક કાર્યોમાં ખૂબ ઉત્સાહભેર હંમેશા સેવા આપતા હોય છે એવા ભાઈ શામજીભાઈ ઉંબલ, આપણા સમાજના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી બાબુભાઈ સુરાભાઈ, તમામ ઘણા બધા બાબુભાઈ છે એટલે બાબુભાઈ, કરશનભાઈ, બીજા તમામ ઉપસ્થિત અહીં આપણા સમાજના આગેવાનો, વડીલો, માતાઓ, બહેનો, દીકરીઓ અને બાળકો અને ખાસ કરીને કલાકાર મિત્રો જે આપણને ખૂબ આજે ભગવાનના અહીંયા કને ગુણગાન ગાવાના છે એવા તમામ કલાકાર મિત્રો, અમારા કેડીએસના સ્ટુડિયોના શંકરનાભાઈ મહેત્રા, તમામ આગેવાનો. મારે એટલી જ બાબુભાઈ વાત કરી, 2-3 વાતો કરીશ કે હમણાં બાબુભાઈ કીધું કે એક કોંગ્રેસ ને એક ભાજપને, પરંતુ સમાજમાં જ્યારે જતા હોય ત્યારે ખેસ બહારે મૂકી અને સમાજમાં કોઈ પણ કાર્યક્રમ આપણે બાકી છોડ્યો નથી અત્યાર સુધીમાં. જ્યાં પણ સમાજનો આપણો કાર્યક્રમ હોય ત્યાં આપણે જવાનું અને જે થાય એ આપણે સેવા કરવાની છે. તો અમે આજે અમને એક તો બોલાવ્યા, અમને આનંદ એટલા માટે થાય છે કે તમે બધાએ જન્મભૂમિ કચ્છ અને આપણી કર્મભૂમિ મુંબઈ બનાવી છે અને આ મુંબઈમાં પણ
આજે કર્મભૂમિ બનાવ્યા પછી જે રીતનું આયોજન કરો છો દર વર્ષે જન્માષ્ટમીના, કે એક તો આપણા અહીંયા મળીએ તો સંસ્કૃતિના દર્શન થાય, એકબીજાને મળવાનું આપણે અવસર મળે, અને આપણે બધાએ કદાચ અમે આવીએ તો આ બધાને ક્યાં એક એક ઘરે જઈને મળી શકીએ. તો પહેલાં તો હું આભાર એટલા માટે માનીશ કે તમારા બધાને મળવાનો અવસર અમને પ્રાપ્ત થયો. તો ખૂબ આનંદ થાય છે કે આવા મુંબઈમાં પણ રહી અને આપણી મૂળ સંસ્કૃતિ છે એને આપણે જાળવી, અને આજે આપણા ઈષ્ટદેવ બાપભાઈએ કીધું એમ આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મદિવસ છે અને આપણે અહીંયા ઉજવી રહ્યા છીએ, ખૂબ સારી બાબત છે. અને બીજી વાત કરી કે ભાઈ અલગ અલગ જગ્યાએ, કારણ કે મોટો સમાજ હોય ત્યારે એક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આપણે પોતપોતાની વ્યવસ્થા બધાએ કરતા હોય છે, દરેક ગામોએ થતી હોય છે. આખા ભારત વર્ષમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે જન્મ દિવસ આપણે ઉજવતો આવીએ છીએ. મારે મિત્રો આનંદ એટલા માટે થાય કે આજે ભગવાનની કૃપા છે, આજે મુંબઈમાં કર્મભૂમિ બનાવી અને અહીંયા કણે સારા અત્યારે બધો સમાજ આપણો પ્રગતિ કરી રહ્યા છું અને એનો લાભ સમાજને પણ મળે છે. મારે 2-3 દાખલા દઈશ કે આપણે આ સમાજના માટે અત્યારે ખૂબ આપણા સમાજના આગેવાનો ખૂબ સારા કાર્યો કરી રહ્યા છે. જ્યાં પણ યોગદાન એમનું જરૂર પડે ત્યાં ખુલ્લા બને આપે છે. આપણે કચ્છમાં જ હમણાં આપણી સંસ્થાઓ શિક્ષણની બને છે, એમાં પણ આપણા મુંબઈના ઘણા ભાઈઓએ ખૂબ મોટું દાન આપ્યું છે આપણા દીકરા દીકરીઓની શિક્ષણ માટેની સંસ્થાઓ બને એના માટે. કારણ કે આપણે જો ક્યાંક કમાશું, આપણે ભગવાને કંઈક આપ્યું હશે તો આપણે સમાજને કંઈક આપી શકીશું. જેમ બાબુભાઈ કર્યું કે આપણે જ્યારે ભગવાને આપણે ઉપર આપણી કૃપા છે ત્યારે સમાજને પણ કંઈક મદદરૂપ બનીએ તો જે સમાજમાં આપણે જન્મ લીધો છે એ સમાજનું આપણા ઉપર ઋણ છે, અને આ ઋણ ઉતારવા માટે થઈ અને મોટું દાન આપણે બાબુભાઈ બાજુમાં જ બેઠા છે કે આપણી આદિપુર કન્યા છાત્રાલયમાં ખૂબ મોટું દાન આપ્યું છે. એવા ઘણા ભાઈઓ મુંબઈના મિત્રોએ આપ્યું છે. બધાને તાળીઓથી વધાવી અને ખૂબ ખૂબ આપ સૌને અભિનંદન આપું છું. બાબુભાઈ અમારે હુંબલ તો કાયમ જ્યાં કહીએ ત્યાં ખુલ્લે મને દાન જે કહીએ કાયમ આપતા જ રહેશે. પરંતુ બધા ભાઈઓ અત્યારે સારા અહીંયા મુંબઈ હોય કે અત્યારે તો કચ્છમાં પણ ભગવાનની મહેરબાની છે. ખૂબ સારું આપણે જ્યાં સમાજને જરૂર પડે સમાજને ઉપયોગ થવા માટે ખૂબ અત્યારે મદદ કરી રહ્યા છે. તો આપણો સમાજ અત્યારે કોઈ ક્ષેત્રમાં પાછળ ન રહે એના માટે થઈ અને આપણે ખૂબ આપણે આ સમાજના આગેવાનો ચિંતા કરી રહ્યા છે. કારણ કે અત્યારે સમય આવી ગયો છે શિક્ષણનો. અત્યારે મુંબઈમાં બાબુભાઈએ એમ કીધું ભાઈ પહેલાં અહીંયા બહુ આવતા નોકરી ધંધા માટે, પણ હવે ઓછું થઈ ગયું પ્રમાણ. એનું કારણ કે હવે કચ્છમાં પણ આપણને વિકલ્પ મળી ગયો છે. ત્યાં પણ જો સારી રીતે કંઈક કરીએ તો ત્યાં પણ ધંધો રોજગાર અત્યારે થયા છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે જેટલા પહેલાં આવતા એના પ્રમાણમાં આપણે ઓછા થોડા થયા છે. પણ મુંબઈ આખું એક અલગ નગર છે એમ કહી તો કાંઈ ખોટું નથી. તો અહીંયા કને આવી અને ખૂબ સારી રીતે પ્રગતિ આપ સૌએ કરી છે. એના માટે આપણે અભિનંદન પાઠવું છું. અને સમાજ આપણી શિક્ષણ માટેની તમામ વ્યવસ્થાઓ બધી જગ્યાએ, તાલુકા મથક હોય, જિલ્લા મથક હોય, ઠેઠ અમદાવાદ સુધી તમારા હાઈ આપણે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવું હોય તો એના માટે પણ મોટી હોસ્ટેલ અત્યારે અમદાવાદમાં બની રહી છે. એમાં પણ આપણા સમાજના ભાઈઓ, કચ્છના ભાઈઓએ ખૂબ મોટું દાન આપેલું છે. હંમેશા જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં આપણને દાન આપતા આવ્યા છે. દ્વારકા બાબુભાઈ 51 લાખ અમદાવાદમાં વિચાર કરો, બાબુભાઈ 51 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. આદિપુરમાં બાબુભાઈ કેટલું હતું દાન તમારું? આદિપુરમાં છાત્રાલયમાં 1.5 કરોડ રૂપિયા આદિપુરમાં આપ્યું છે આપણી છાત્રાલયમાં. એટલે મોટું દાન કહેવાય. આ ખૂબ દાન જ્યાં જરૂર પડી તો આ કમાણા ભગવાને તમને આપ્યું તો તમે આપો છો. તો અમે તો કહીએ છીએ હજી બધા એટલું બધું કમાઓ કે તમે સમાજ ઉપયોગી કામ કરતા રહ્યો. બસ આ વાત મારે કરવાની છે. બીજી વાત, બાબુભાઈ એમ કીધું કે ભાઈ આપણે એક પરિશ્રમ કરીને કમાવાનું છે, નહીં કે આપણે માની લે ટૂંકે રસ્તે જઈએ એટલે ઘણા બધા આપણે બરબાદી તરફ પણ જઈ રહ્યા. અત્યારે ઘણા આપણા જ સમાજના દીકરાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓનલાઈનમાં કે આ ઝડપી કમાવામાં, ઊંચા વ્યાજમાં, વ્યાજે આપવામાં ઘણા ફસાઈ ગયા છે. એટલે આપણે જેમ બને એમ આપણે પરિશ્રમથી કમાશું તો એ પૈસો ટકશે અને એનું પરિણામ પણ સારા આવશે. તો અત્યારે આવા ખોટે રસ્તે ક્યાંય ન જઈએ. દારૂનું પ્રમાણ પણ ક્યાંક ક્યાંક સમાજમાં વધ્યું છે. તો એને પણ અમે કહીએ છીએ ભાઈ આના દૂષણોથી આપણે દૂર રહીએ. એટલા માટે તો આપણા સમાજની પ્રગતિ જ છે. ખૂબ અત્યારે સારો પ્રગતિ આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ. અને ખાસ કરીને આપણે આ જે સંસ્કૃતિ છે, કારણ કે આવા જન્માષ્ટમીના તહેવારમાં આપણે આવીએ તો આપણે બધા સંસ્કૃતિના પણ દર્શન થાય. તો આપણે દરેક દીકરીઓને કે દીકરાને પણ કહીએ છીએ કે સંસ્કૃતિ જાળવી રાખજો જ્યાં હોય ત્યાં.
તમે ભલે મુંબઈ કર્મભૂમિ રહ્યા કે બીજા કોઈ શહેરમાં ગયા હોય, કચ્છને ન ભૂલજો, વતનને ન ભૂલજો. વતન સાથેનો પ્રેમ કાયમ રાખજો, એટલી તમને મારી વિનંતી છે. કારણ કે વતન પ્રત્યેનો લગાવ છે એ આખી અલગ વાત છે. આપણે સમાજ સાથે જોડાયેલા રહેવું છે. સમાજ મહાન છે. આપણે ગમે એટલા આધુનિક બન્યા હશે પણ સમાજને નહીં ભૂલજો, એટલી બધાને પ્રાર્થના છે. સમાજ સાથે આપણે સૌ બધા જોડાયેલા રહીએ તો ખૂબ આનંદ થશે. અને જોડાયેલા તમે પણ હવે આવતા જાતા ખૂબ થયા છો. સમાજનો નાનો મોટો પ્રસંગ હોય તો અહીંયાથી ઘણા ભાઈઓ પણ ભલે બધા ના આવી શકે પણ સારી સંખ્યામાં ત્યાં બધા આવે છે. એવી રીતે કાયમ આવતા રહેજો. આજ મારે વાત કરવાની છે અને ખાસ કરીને આવા જે કાર્યક્રમો આપણે કરીને એક સમાજને એક સાથે જોડવાનું કામ કરે છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણે બધા આ સમાજ છે આપણે જોડવાનું, આવા કાર્યક્રમો માધ્યમથી જ આ માધ્યમ બને છે જોડવાનું. જેમ બાબુભાઈએ વાત કરી, ઘણી વખત આપણે ઓળખતા પણ નહોતા, તો આજે બધા મળશું કરશું રહ્યા તો એનાથી બીજા ઘણા અનેક ફાયદાઓ થશે. કારણ કે આપણે આ બધો જો એકબીજાની ઓળખાણ હશે તો ખાલી આપણે ઓળખાણ નહીં પણ બીજી રીતે પણ આપણા દીકરા દીકરીઓના પર ક્યાંક પ્રસંગો કે સામાજિક પ્રસંગોમાં પણ આ બધું ખૂબ ઉપયોગી બની રહેશે. તો બસ મારે એટલી જ વાત કરવાની છે. જ્યાં પણ કર્મભૂમિ હોય, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, સમાજની સંસ્કૃતિ છે, એને આપણે સૌ જાળવી રાખીએ. આવા ધાર્મિક કાર્યક્રમોથી આપણા દીકરા દીકરીઓને પણ એક સારું અહીંયા કને આના માધ્યમથી આપણે એને સારું એને શિક્ષણ આપી શકશું અને આજે સંસ્કાર આપી શકશું. સંસ્કાર વગરનું શિક્ષણ પણ નકામું. તો ધાર્મિક પણ આપણે ધાર્મિકતાથી પણ જોડાયેલા રહી અને બસ આજે આટલી વાત મારે કરવા માટે અહીંયા આપણી વચ્ચે આવ્યા છીએ. આપ બધાના દર્શન થયા તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને એક સમાજ તરીકે કાયમ આપણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહે છે. જ્યાં પણ અમે જે પણ પક્ષમાં છે, રાજકારણ પણ જરૂરી છે સમાજમાં. અત્યારે તમે વિચાર કરો કે આહિર સમાજ એક ટાઈમે આપણો એવો હતો કે આપણી કોઈ ઓળખ નહોતી કચ્છમાં, અને અત્યારે મજબૂતાઈથી આપણે દરેક ક્ષેત્રમાં આપણો સમાજ દરેક ક્ષેત્રમાં હોવો જોઈએ. તો એક રાજકારણ છે એ પણ એક સમાજની એક ગૌરવની વાત છે કે આજે આપણી નોંધ લેવાય. આપણે ગમે ત્યાં જઈએ, આમ તો કચ્છ હોય કે તમારે રાજ્ય લેવલે હોય કે નહીં, કચ્છમાં પણ આહિર સમાજ મજબૂત છે અને આપણે મજબૂત જગ્યાએ બરાબર યોગ્ય સ્થાન કચ્છમાં મળી રહ્યું છે. પછી અત્યારે ભાજપની સત્તા છે તો ભાજપમાં, કોંગ્રેસની સત્તા હશે તો કોંગ્રેસમાં, પણ સમાજ મજબૂત હશે તો એ સમાજને ક્યાંક ને ક્યાંક મદદરૂપ બની રહેશે. એટલે દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે હોવા જોઈએ. અને આપ ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ આગળ વધો એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજે આપણે બધાને આનંદ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેને આખું વિશ્વ આજે પૂજે છે, ભગવાન માને છે, અને આપણને ગૌરવ છે કે એમને આહિર સમાજના આંગણામાં આપણે અહીંયા જન્મ લીધો છે અને આપણે આંગણે રમ્યા છે, ત્યારે આપણને તો વિશેષ આનંદ હોય. અને એ આનંદ સાથે આપણે સૌ જન્માષ્ટમી ઉજવીએ. આપ સૌએ ખૂબ સારું કાર્યક્રમ કર્યું છે, ખૂબ સારું આયોજન કર્યું છે અને અમારું જે સન્માન કર્યું તે બદલ તમામ અહીંયા મુંબઈ આહિર સમાજનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આજે અહીંયા મુંબઈ આવ્યા છીએ તો બીજા સમાજના પણ અમને પ્રાથરિયા સમાજમાંથી પણ કીધું છે ભાઈ થોડી વાર માટે અમારા કણે આવજો, એટલે અમે આવ્યા છીએ. તો એના પણ દર્શન અમે કરવા જશું અહીંયાથી થોડી વાર પછી. આપણે 2-3 જગ્યાએ એમને પણ અમને આમંત્રણ આપ્યું છે કે તમે અહીંયા આવ્યા છો મુંબઈ તો અહીંયા પણ અમારા કાર્યક્રમમાં પણ આવો. તો ફરીને આખા કચ્છમાંથી અહીંયા કને આપણા વસેલા છે આહિર સમાજ, એમને ખૂબ ખૂબ મળવાનો આનંદ થયો. મારા ગામના પર એક ભાઈ સિંધવ પરિવાર અહીંયા કને છે, એને પણ અત્યારે મળવાનો આનંદ થયો. અમારી દીકરી પણ અહીંયા કણે છે. તો આ બધા આપણે અરસપરસ મળતા રહેશું તો ખૂબ આનંદ થશે. ફરીને આવા જ સારા કાર્યો આપ કરતા રહ્યો એવી આપ સૌને મારી શુભેચ્છાઓ. આપ સૌએ અમારું સ્વાગત કર્યું તે બદલ આપ સૌનો આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું વિનંતી કરીશ શંભુભાઈને કે 2 શબ્દ સમાજ માટે કહે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજના કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવ અને સ્નેહ મિલનના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા સૌનું ગૌરવ. કચ્છમાં મંદિરની વાત હોય, સમાજ સેવાની વાત હોય કે કોઈ પણ બાબતનું મેડિકલનું કામ હોય તો આપણા સમાજનું જે ગૌરવ વધારી રહ્યા છે દાતા તરીકે એવા દાતા અને મારા સહસાથી બીજેપીના કાર્યકર્તા આદરણીય બાબુ મામા, જેમને બાલ્યકાલથી
હું વૈચારિક વિરોધી રહ્યો છું. એના વિચાર પણ અલગ છે, મારા વિચાર પણ અલગ છે. અને 2 દાયકાથી એ એના વિચારથી કામ કરે છે, હું મારા વિચારથી કામ કરું છું. પણ મને ગૌરવ સાથે આનંદ થાય છે કે મને આવા વડીલ, વૈચારિક વિરોધી પણ મને આવા પ્રેમી વડીલ મળ્યા છે. અને એને વ્યક્તિ તરીકે હંમેશા હું આદર આપું છું અને સન્માન માનું છું. મિત્રો, આજના યુગમાં સારા મિત્રો ગોતવા પણ કઠિન થઈ ગયા છે. પણ મને આવા વડીલ જ્યારે વૈચારિક વિરોધી મળતા હોય એનો પણ મને આનંદ હોય. એવા આદરણીય વિકેભાઈ, આદરણીય શામજીભાઈ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આહિર સમાજની સંસ્કાર રહ્યા છે. કૃષ્ણ આપણા દાદા છે એ ચોક્કસ છે, પણ આપણા હૃદયમાંથી ન ભૂલાઈ જાય કે આ પરિભ્રમ ખુદ બ્રહ્મ તત્વ છે અને એને ભગવાન તરીકે પણ આપણે હંમેશા યાદ કરવા જોઈએ. અને એ આપણા દાદા હોય એટલે વધારે ગૌરવ થાય. અને આજે એનો દિવસ છે અને આજે આપણે બધા ઉજવી રહ્યા છીએ. મિત્રો, મને આનંદ થાય આજના સમયમાં. સ્વાભાવિક રીતે જે માણસ હોય ક્યારેક પૈસાથી તૂટી જાય તો બાબુભાઈ જેવા ગણેથી ઉધાર લઈને એનો હાથો દેવાય. ક્યાંય બીજા વિષયમાં ફસાઈ જાય તો કોઈક બાબુજીભાઈ મયાત્રા જેવાને કહીને કંઈ વિષયમાંથી છૂટી જાય, કે પોલિટિકલ વિષય હોય તો વિકેભાઈ જેવાને કહીને છૂટી જાય. પણ આજની પરિસ્થિતિ એવી આવી છે. આ કાર્યક્રમ શું કામ જરૂરી છે એની હું વાત કરું છું કે આજથી 50 વર્ષ પહેલાં જે વિકેભાઈને એ પેઢીની હું વાત કરું છું કે એ સમયમાં દીકરાઓ બાપનું માનતા હતા એની સંખ્યા 95% હતી. અને આજ પરિસ્થિતિ ઊંધી આવી છે કે બાપને દીકરાનું માનવું પડે છે. એટલા માટે આ કાર્યક્રમો જરૂરી છે. મિત્રો, જ્યારે સંસ્કૃતિની વાત કરીએ ત્યારે આપણે હમણાં જ જોયું કે મર્યાદાની લાજમાં જે આપણી બહેનો રમતી હતી અને કૃષ્ણને લાડ લદાવતી હતી, થોડીક વાર હું પણ અસમંજસ થઈ ગયો કે કચ્છમાં જ છીએ કે મુંબઈમાં છીએ. પાછું મને એમ થયું ના છે એ તો મુંબઈમાં જ. અને મુંબઈમાં પણ તમે આ સંસ્કાર જાળવ્યો છે, એના માટે મારી તમામ બહેનોને હું વંદન કરું છું અને અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, પૈસો કમાવો જરૂરી છે, હું એનો વિરોધી નથી. પણ શ્રી કૃષ્ણની 8 પ્રકારની લક્ષ્મી છે. એ 8 પ્રકારની લક્ષ્મીનું પણ પૂજન કરીએ, આરાધના કરીએ. એક સંતાન સુખ એ પણ લક્ષ્મીમાં આવે છે. એક ધૈર્ય એટલે ધીરજ એ પણ એક લક્ષ્મીમાં આવે છે. એક શારીરિક સુખી થવું એ પણ એક લક્ષ્મીમાં આવે છે. 100% આ બધી જ પ્રકારની લક્ષ્મીનું સુખ આપણે શ્રી કૃષ્ણના સંતાન છીએ એટલે આપણને મળ્યું છે. એક પૈસા પાછળ ન દોડીએ. પૈસો જરૂરી 100% છે કે પૈસો ખીચા સુધી હોવો જોઈએ. પૈસો હૃદયમાં ન ગરી જવો જોઈએ, જેથી પૈસાના કારણે આપણું અસ્તિત્વ ખતરામાં જાય, આપણા સંસ્કારો ખતરામાં જાય. એ પ્રકારનું ક્યારેય ન થવું જોઈએ. મહેનત 100% કરીએ છીએ અને મહેનત કરતા રહેશું અને ઈશ્વર એનું ફળ આપણા સમાજને આપતા જ રહે છે. હવે સામાન્ય રીતે હું વાત કરું તો હમણાં જ 2 બાબુભાઈ વાત કરતા હતા, કંઈક વ્યવસાયિક બાબતની વાત હતી મુંબઈની, હું સાંભળતો હતો. હવે મને ચેલેન્જ જ છે કે બાબુભાઈ નામ દો ને મુંબઈમાં મૂકી, બોમ્બેમાં મૂકી દો, એટલે ચેલેન્જ છે કે એ સક્સેસ જ હોય. બાબુભાઈ સક્સેસ જ હોય. એટલે બાબુભાઈ તમે હમણાં વ્યવસાયિક વાત કરતા હતા, હું સાંભળતો હતો. એટલે મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે પૈસા પણ જરૂરી છે, મહેનત પણ જરૂરી છે, પણ આ બધી જ પ્રકારની લક્ષ્મીઓની પણ આપણે જતન કરવું જોઈએ. અને એ લક્ષ્મીઓ પણ આપણાથી અળગી ન થાય એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને સમાજની ઓળખ જે પ્રકારે તમે મુંબઈમાં પણ, કચ્છમાં તો સ્વાભાવિક રીતે છે કે ભાઈ આપણે બહુમતીમાં છીએ, અહીંયા લઘુમતીમાં પણ તમે
મુંબઈમાં પણ કચ્છ કરીને બતાવ્યું છે. એના માટે સૌને હું લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, આજે આ જમાનામાં, આ કળિયુગમાં ઘણા લોકો આપણને ખબર છે કે કયા રસ્તે ચડી ગયા છે, પણ આપણે શું કામ ડાયવર્ટ નથી થતા? તો આપણે આજે પણ ધર્મ સાથે જોડાયેલા છીએ, આજે આપણે સંસ્કાર સાથે જોડાયેલા છીએ, આજે આપણે સમાજ વ્યવસ્થા સાથે જોડાયા છીએ. મૂડીવાદ હોવો જોઈએ, પણ સમાજવાદને ખતમ કરી અને મૂડીવાદ આપણા ઉપર હાવી થાય એવું ક્યારેય ન કરતા. એવી હું મુંબઈની આ ધરતી ઉપરથી, તમે તો ખૂબ સારા જ છો, તમે ખૂબ સારું કામ કરો જ છો, પણ સમાજવાદને પણ ક્યારેય ન ભૂલવો. અને જે પ્રકારે મુંબઈમાં અત્યારે આપણને આનંદ થાય બાપભાઈ કે એક દિવસ કચ્છના છેવાડાના આપણા આહિર સમાજના ગામ વાઘોરા હોય કે દેસલપર હોય કે એવા છેવાડાના ગામોને ફરજિયાત કચ્છ મૂકવું પડતું. મુંબઈમાં શું મળશે એ પણ ખબર નહોતી. મુંબઈમાં જાશું તો આપણી હાલત શું થશે એ પણ ખબર નહોતી. અને એ પરિસ્થિતિમાં આવી અને અહીંયા ઝઝૂમ્યા, અને ઝઝૂમીને એક નામ ઊભું કરવું એ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. અને નામ ઊભું કરી અને પાછા સંસ્કાર ન ગુમાવા એ સૌથી મોટી વાત છે. અને એ સંસ્કાર આજે જાહેરમાં મેં જોયા, આ કાર્યક્રમમાં મેં જોયા. મિત્રો, આનંદ થાય આપણને કે આવી પરિસ્થિતિમાં, વર્ષો પહેલા તો શું સ્થિતિ હતી આપણે કચ્છની, અત્યારે તો કચ્છની સ્થિતિ એવી છે કે બોમ્બે વાળા આવે તો કચ્છ વાળા હાંચવી લે. 50 વર્ષ પહેલા આવું નહોતું. આજે આપણે ભલે મુંબઈમાં રહીએ, પણ આપણા સમૂહ લગ્નો સાથે જોડાયેલા રહીએ, આપણા સંસ્કારો સાથે જોડાયેલા રહીએ. મિત્રો, સૌથી વધારે મને એ વાતનો આનંદ થાય છે કે આજે પણ મારી બેન દીકરીઓ અહીંયા મર્યાદાના ઓઢણા ઓઢી અને મુંબઈમાં પણ બેઠી છે. એ પણ મારા માટે એક ગૌરવની વાત છે કે હું આ સમાજનો સંતાન છું. મિત્રો, મુંબઈમાં આવ્યા, તમે કચ્છ મૂક્યું, એ પરિસ્થિતિ એવી હતી કોઈને મા બાપ મૂકવા ન ગમે. આ બાબુભાઈ ને બધા આવ્યા છે એ સમયની હું વાત કરું છું, કોઈને ન ગમે. તમે મા બાપને મૂક્યા, પણ મને ગૌરવ છે કેમ કે મારું બાલ્યકાલ પણ હું તમને જોતો ને, તમે બધા બોમ્બે હતા, અમારા માયાબેન હોય કે બીજા અમારા ધનજીભાઈ ડાંગર ને બધા મુંબઈ હોય એટલે મારે પણ મળવાનું થાય ને. પણ મિત્રો, મા બાપને છોડ્યા પણ ક્યારે તડ છોડ્યા નથી, હંમેશા એની ચિંતા કરી છે. એના માટે પણ હું મુંબઈના લોકોને વંદન કરું છું. હંમેશા એ મા બાપની સંભાળ લેવા આવે, હંમેશા એ પરિવારની સંભાળ લેવા આવે. તો આ કોણ આવે? આ કચ્છનો જ વ્યક્તિ કરી શકે ને, કચ્છનું જ પાણી કરી શકે. પૈસા તો હજારો લોકો મુંબઈમાં કમાતા હશે, આપણે ભલે કમાના, પણ સંસ્કાર નથી ભૂલ્યા, હંમેશા જતન કર્યું છે. અત્યારની પરિસ્થિતિમાં તમે કચ્છમાં કોઈ નથી રહેતા, પણ હું જોઉં છું કે બધાના દિલમાં કચ્છ વસેલું છે. એ સાક્ષાત મને નજરોથી મારી માતાઓ, બહેનો અને ભાઈઓમાં દેખાય છે. કચ્છ અહીંયા પણ તમારા હૃદયમાં વસેલું છે. નકા અમને ઉમાંથી બોલાવવાની ક્યાં જરૂર હતી? ક્યાંક તો અમે હૃદયમાં હશું ને તમારા. કચ્છના લોકોને તમે દૂર રહીને પણ હૃદયમાં રાખ્યા છે. એના માટે પણ હું તમને લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં આવવું, મજૂરી કરવી, અહીંયા દીકરાઓને ભણાવવા. અમારો એક ડાંગર પરિવાર છે, જંદીભાઈ ડાંગર કરીને, એના દીકરી દીકરો સીએ થયા. આથી માટે મોટું ગૌરવ હોય શું સમાજ માટે? બાબુભાઈની તો મેં વાત કરી દીધી, બધાય બાબુભાઈ અને બધાય વ્યવસાયિક જ ખૂબ પ્રગતિ કરો છો અને ખૂબ પ્રગતિ તમે કરતા રહો. અમને પણ આનંદ થાય કે મુંબઈમાં આજે અમે આવ્યા તો અમને મુંબઈ લાગતું જ નથી. અસાં કે તો અસાં જો કચ્છ જ લખે તો હેડા અહીં વ્યવહાર રખીને વઠાયું, જેડી તેલી ગાલ નાય. અસી તો કચ્છ મેં કચ્છ સાચવીને વઠાયું, આ તો મુંબઈ મેં કચ્છ સાચવીને વઠાયું. એટલે હું સૌને ધન્યવાદ આપું છું. સૌ મારી માતાઓ અને બહેનોને પણ હું વંદન કરું છું કે હંમેશા આવી સંસ્કૃતિ જાળવતા રાખજો, હંમેશા મા બાપથી પ્રેમ કરતા રહેજો. ક્યાંય પણ વ્યવસાયના કારણે આપણે બહાર જવું પડે, વ્યવસાયના વિષયોથી આપણે આગળ વધવું પડે, પરિસ્થિતિના કારણે આપણે
સ્થળ પણ સ્થળાંતર કરવું પડે. પણ જે પ્રકારે મુંબઈમાં લોકોમાંથી બાપભાઈ શીખવા જેવું છે કે ગમે એ પરિસ્થિતિએ એને કચ્છને વિસાર્યું નથી. ગમે એ પરિસ્થિતિ હંમેશા એ ચિંતા કરતા હશે કે મારા ગામમાં સમૂહ લગ્ન છે, ફૂલ નહીં, વરસાદ થાય અને કચ્છમાં વરસાદ નથી થયો અને વરસાદ થશે ને તો કચ્છમાં કોઈ શીરો નહીં રાંધે, પણ મુંબઈમાં મારી બહેનો શીરો રાંધીને ખાશે કે અમારા કચ્છમાં વરસાદ પીવાય. આવો પ્રેમ તમે જ્યારે કચ્છથી રાખ્યો છે, એના માટે અમને અહીંયા આવ્યા ને તો અમને થાક નથી લાગ્યો અને અમારો થાક ઉતારી દીધો. એના માટે હું મારી સૌ માતાઓ બહેનોને વંદન કરું છું, સૌ મારા ભાઈઓને અભિનંદન આપું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણા યુવા અને આહિર સમાજના એટલે માને તો સામજીભાઈનો અનુભવ છે, પણ બહુ મોટી વાત કરી કે સામજીભાઈ અહીંયા કચ્છના તમામ આપણા મછોયા આહિર સમાજ, સોરી શંભુભાઈ, આ તમામ કચ્છના આહિર સમાજના દીકરા હોય કે દીકરી હોય, બહેનો હોય કે માતાઓ હોય, આજે પોતાના કચ્છને વતનને રોજ મારા હિસાબે એક ફોન કરતા હશે. એટલી બધી લાગણી સાથે અહીંયા જીવન જીવે છે અને કચ્છને એટલી લાગણી આપે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે હું વિનંતી કરીશ શામજીભાઈને કે બે શબ્દ કહે. ક્યાંય મારા શબ્દમાં કોઈને ખોટું લાગવું હોય તો પણ હું ક્ષમા માગું છું. મારો ભાવ હતો અને આ હૃદયના શબ્દો હતા, મારા કોઈ વ્યક્તિગત શબ્દો નહોતા. તમને જોઈને જે નીકળ્યું એ હું બોલ્યો છું અને તમે અમને બધાને બોલાવ્યા અને અમને કચ્છને હંમેશા યાદ રાખો છો. એટલે આજે જે નીકળ્યું એ મારા હૃદયના શબ્દો હતા. ક્યાંય કોઈને ટોચ પહોંચી હોય તો હું નાના બાળક તરીકે સમાજની માફી માગું છું. ના ના સાહેબ, તમે જે વ્યક્તિત્વ આપ્યું સમાજને એ બહુ સરસ આપ્યું. આજે ચાલુ છે, ચાલુ. આજે આપણા મચ્છોયા આહિર કચ્છ દ્વારા અહીં જે જન્માષ્ટમીનો એક ભવ્ય કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો અને આવા કાર્યક્રમના માધ્યમથી મુંબઈમાં અલગ અલગ વિસ્તારો, અલગ અલગ પરાઓમાં આપણા ભાઈઓ વ્યવસાય, ધંધા, નોકરી અર્થે છે એ અહીં બધું મિલન થાય અને મળવાનું થાય, ભાઈચારો જળવાય, એકબીજાને ઓળખતા પણ થાય. ને આ વિસ્તાર મોટો મહારાષ્ટ્ર મુંબઈનો, એટલે આ માધ્યમથી મળવાનું થાય. આ પ્રસંગે આજના અતિથિ, મુખ્ય અતિથિ આપણા શ્રી ઉદ્યોગપતિ અને ભામાસા એવા શ્રી આહિર સમાજના અગ્રણી બાબુભાઈ, સંબંધમાં મારા કાકા થાય છે, અને આપણા વિકેભાઈ હુંબલ જે કચ્છ આહિર સમાજના અગ્રણી છે અને તે પણ મારા સંબંધમાં માસા થાય છે, અને આપણા શંભુભાઈ મારા ખાસ મિત્ર થાય છે. હવે આ ત્રણ જણોને હું સમાજનું કોઈ પણ કચ્છમાં કામ હોય કે સૌરાષ્ટ્રમાં કામ હોય સમાજનું, આ ત્રણ જણોને હું 108ની ઉપ આપું. ગમે ત્યારે ફોન કરો એટલે ત્રણ વ્યક્તિ હાજર. બીજો કે અમે સાથે જ આવ્યા છીએ અને હું અત્યારે અહીં આપણા વિશ્રાંતિ ભુવન સ્વામિનારાયણ મંદિર બાજુમાં જ છે, ત્યાં હું આવ્યો છું. ત્યાં મને સ્વામી રૂમ આપ્યો છે રહેવા માટે, ફોન કર્યો સ્વામીને એટલે. અને તો આ પ્રસંગે હું ત્યાંથી રિક્ષામાં આવતો હતો. આપણા સમાજની ઓળખ શું છે એ તો રિક્ષાવાળાને લોકેશન મેં આપ્યું, તો એ પણ મારા ઘોડે જો રિક્ષાનો આટા મારતો હતો. તો આ સામે રોડ જે સામે છે ત્યાંથી આપણી 4 બેન દીકરીઓ આપણા ડ્રેસમાં આવતી હતું. એટલે મેં રિક્ષા ભાઈ બ્રેક કર, મારા સમાજની દીકરીઓ આવે છે પૂછા કરી લઉં. પણ જો એ દીકરીએ ડ્રેસ કે સાડી પહેરી હોત તો હું ન જોડખું ના. પણ એ બહેનોએ આહિર સમાજનો ડ્રેસ પહેર્યો હતો. મેં કહું બેન આપણા આહિર સમાજનો પ્રોગ્રામ ક્યાં? મને કે ભાઈ સામે જ ગેટ છે. તો આ એક પરંપરા જાળવી રાખી છે, બહુ સારું છે. અને બાબુભાઈ આપણા મુંબઈ સમાજના પ્રમુખ, જે આપણા બધાએ ભાઈઓ મળીને આ કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો, ખૂબ ખૂબ સારું છે. અને વધુ હું એમ કહીશ કે ભગવાન કૃષ્ણને ન ભૂલજો અને વ્યસન અને ફેશનથી દૂર રહેજો, જે આપણું બરબાદીનું એક કારણ બની જાય છે. તો હું તો એક સામાન્ય માણસ છું, એક ખેડૂત છું, પણ મારું મુંબઈ આવવાનું હતું અને આ પ્રસંગે આવ્યો એટલે મને આ લાભ મળ્યો. હું તો એક નાનો માણસ છું
છતાંય મારું જે જે સન્માન કર્યું તે બદલ હું આ મુંબઈ આહિર સમાજનો ઋણી છું. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. હવે આપણે છોકરાઓનું સન્માન કરશું, એટલે 10 થી ગ્રેજ્યુએટ સુધીના જેટલા બી છોકરાઓ છે બધાએ તૈયાર રહેજો. અને આપણા મહેમાનોને હું વિનંતી કરીશ કે આપ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. જેમ શંભુભાઈ વાત કરી કે તમે પરંપરા જાળવી છે, એ રીતે શંભુભાઈ આપણે આ દીકરીઓ છેલ્લા 2 મહિનાથી મહેનત કરે છે, એનો પણ આપણો એક કાર્યક્રમ હમણાં 10-15 મિનિટ સન્માન પછી લેવાના છે કે છેલ્લા 2 મહિનાથી કન્ટિન્યુઅસ મહેનત કરે છે ને એ કાર્યક્રમની અંદર કેટલી મહેનત છે. નાની બાળાઓ છે, મોટી બાળાઓ છે, અને અમારા વિવિધ એરિયાઓમાં રહે છે ત્યાં પણ કરેલો છે, તેનો પણ કાર્યક્રમ રજૂ કરશું. એ દીકરીઓની મહેનત તમે જોજો એટલે તમને એમ લાગશે કે ના મહેનત કરે છે અને દેશ કચ્છ પ્રત્યેની એની લાગણી છે.